सिंपल आहे रे, फार सोपा प्रोग्राम आहे. ही असाइनमेंट तर यायलाच पाहिजे. So this is my main block. क्यों लेट उठा, लेट निकला? कहाँ पे? स्वारगेट का? हाँ ठीक है. क्या बात कर रहा है? किसी ने डैश दिया क्या? कोई डैश करके गया या? ओ तो लोग रुके थे या नहीं? एम्बुलेंस वगैरह कुछ सरक रहे? पंकज उठ. So now tell me, what will arg list contain? It will contain what? All the arguments, right? So by this also you can go, you can check the index of -s plus 1 will be what? Source file name. And then you can find index of -d plus 1 will be what? Destination file name. समझ रहे क्या? काय तुम्हीच सांगा बरं, काय केलं मी? पहिलं सोडून पुढचे सगळे का? बिकॉज sys.argv will have first one as file name. I don't want it, right? Why should I unnecessarily carry it? म्हणून तो सोडून दिला. येस हाँ नहीं, हाँ args लिस्ट है, राइट? नहीं args या args will be, अरे हाँ मुझे स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी. मैं स्ट्रिंग समझ के ही चल रहा हूँ, स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है. डायरेक्टली चेक करो और सेकेंड वन को उठाओ. I was thinking it's a complete string and then I am creating list out of it. So if or s index is equal to args dot index minus s, इससे मुझे क्या मिलेगा? सोर्स फाइल का इंडेक्स, राइट? एंड देन व्हाट आई डू, src फाइल इज इक्वल टू args of s index plus 1. So -s index will be what? 0 plus 1 will be what? This one. So I will get what? Name of the source file. Similarly I will find what? Destination index
Index method आहे का बघा जरा, आहे ना index method? I do remember it there on list. Share args dot index minus d, then we will have what? D index, and then destination file is equal to args of d index plus 1. We need to validate whether that index is not minus 1. To check that index are not invalid, neither index error is. Okay, so we will validate that, but this should give me what? Source file and destination file name. Again, still it is what? A positional handling. If you look at it, what we are doing, we are finding out minus s, then whatever is next, we take it as source file. Then what? We find minus d, whatever is next, we take it as destination file. Okay, now the way the number of arguments increase, you have to do what? You will have to keep on adding the parsing logic, right? Now if you have ran some scripts where you can set the verbosity while specifying -v, if you ran some script or some commands which make or verbosity, when you write like this -v, it will just print errors, critical errors. If you give -vv, it will print critical errors as well as errors. If you give more v, it will print warnings. If you give more v, right, it will print everything. So like this also some commands are controlled. बघितले का तुम्ही कधी? Have you seen something like this, similar to this? There are commands or there are scripts which you will write where you want to count how many v's are there, or how many times this -s is repeated, so that you can perform some operation on it. Based on that you can decide. Now based on the count of this v, it is decided that what levels of logs should be printed. So let's say if you are writing some script and your script is going to log things as well. So while logging, you want to specify that what all logs that script should log, what levels of logs. So you can do this by using something like this. Now in this case, what we will have to do, if we are writing our script and here we specify -vvv, so we will have to manually count this and then based on that decide that, take the decision. Are you getting this? So eventually you are ending up by writing what? A command line argument parser. There is nothing but what? Command line arguments parser. Okay, so is there any command line argument parser in C? Anybody aware of it? आहे का C मध्ये command line argument parser? बरं C मध्ये command line arguments येतात कसे? int argc char star argv, right? Is there any built-in parser available with C? Otherwise those all arguments will be what? Positional. We saw, right? If we don't give -s -d, then we have to assume that first position is what? Source file. Second position is what? Destination file. And if by mistake user swaps the position, उल्टा होऊन जाईल ना, destination will get copied in source. So to make it not stick to position, we give what? Something like this: -s source file, -d destination file. Now for this in Python, to parse this, one way is we write our own, another way is we use built-in parser module. So there is a argparse module in Python which solves this problem, which will automatically parse and it will give these things as a result. So I don't have to go and find index and then get the next one and assign it. No, I will directly get the result. My question is there something in C as well? It has to be there or it should not be? What do you think? At least what is your thought? It has to be there, right? At least it has to be there. The library name is getopt. Have you heard about this? नहीं सुना है?
पायथन मध्ये पण आहे गेट ऑप्ट, आर्क पार्स पण आहे ना पायथन मध्ये. पायथन has get opt also and python has arc parse also. Okay, so we will be seeing at arc parse example. So I will just show you, or I will just bolo. See what I did. This main is our entry point function, right? So that is everyone is aware. Now what we did, command line arguments में मुझे सब मिलने वाला है ना, along with name of file, name of my script. Do I want that name of script while parsing? No, right? Do I want this copy file.py? So what I did here, I sliced it. हाँ हाँ Why we pass? I mean, generally our main there is, I mean, whenever we write in earlier program, that main was empty. There was okay, no arc. so you are telling why I took their argument. Okay, because I wanted to skip this name of the file before ever entering into main also. If you want, don't take any argument, but then there you will have to take sys.argv. There you will have to take sys.argv of 1 colon, and from that you have to perform the operation. So here in this case you won't need that. I don't need now, right? Because when I from here I just pass whatever is there in sys.argv to arg. Main can take arguments. It's not like that main will not take arguments. Okay, main can take arguments, and in Python main is more flexible because you are writing it. So it's not rigid like in C. It's fixed that you can pass 2 arguments or 3 arguments or no arguments to main. If you try to pass n number of arguments, it will not take. But in Python it's not like that. You are providing the main, so it becomes freedom of you what you can pass and what you cannot. So can you go to your Python prompt, start Python prompt, and do import argparse. Do import argparse. Okay, and then after doing import argparse, type help on argparse. Kala. So first, if you see, right, you will find that they are help on argparse. So they are telling that you should create what? Object of argument parser. So first step in using argparse is what? Creating object of argument parser. How you create that? After doing import argparse, you will do what? Parser is equal to argparse dot argument parser. So you are creating an object of argument parser. Argparse module, the name argparse module has class named as argument parser, and you are creating object of that class. समझ रहे क्या?
argparse is the name of the py file. So py is a module, right? In that py file there is a class named as argument parser, whose object you are creating and calling it as parser. Now one note, while doing this assignment, make sure you don't name your file with name as argparse. If you name your file with name as argparse, your program will not work, okay, and that kind of error carries a fine of giving Cadbury to everyone. So always remember, the name of the built-in module should not be given to your file name. If you give and import it, your file gets imported, not the built-in module. And then you see that you get an error which says that no method found. Okay, so make sure that you don't commit that error. Is that clear? So parser is equal to argparse dot argument parser. You created an object. How many of you are seeing the help? You are seeing, right? Then below you will see there is a method, or there is one add underscore argument call is there. In the help they have provided it, right? What that add argument takes, it actually takes, so there are optional arguments, but the important one is what all things you want to parse. So parser dot add argument, it's argument or else argument, right? It's argument only, yeah. Then what I want to parse, I want to parse -s, right? I want to parse -s. What is the type of that one? Type is going to be what? str. Type is going to be what? str. Okay, and some help string if I want to provide. Help equal to source file name. That is our specific thing that we can write. It's not hard coded की त्यांनी जे तिथं दिलंय तेच लिहायचंय. Okay, are you getting it? So we added what? Parser dot add argument. -s is one which I want to parse. What is the type of it? Whether it is integer or string. So type equal to str. Help equal to source file name. Now what's the use of this help string? When you run this, right? Python space copy file dot py hyphen help, right? This help will come out. बघितलंय तुम्ही कधी? For a command you see a descriptive help comes in. If you do ls hyphen help, it shows you the list of options that can be passed to it, right? Along with the help, what everyone means. Have you seen that? Right? So similar help will be automatically populated and shown. Now second argument that I want to add here is what? Parser dot add argument -d. टाइप त्या केसमध्ये तू इंट घेऊ शकते किंवा बुल पण आहे इथे. सो पार्सर डॉट बरोबर, त्यामुळे तू नाही दिला तरी तो बाय डिफॉल्ट डायनॅमिकली टायपिंगनी पण घेणार. डायनॅमिक टायपिंग पण आहेच ना आपल्याकडे. सो यू कॅन स्किप ऑल्सो, बट इट्स बेटर टू गिव बिकॉज यू नो इट what you are going to pass. Okay, then you will add similarly what? -d. Similarly आपण काय ऍड करणार? -d. करा पटकन ऍड. परत parser dot add argument -d. नंतर आपण डिफॉल्ट व्हॅल्यू पण देऊ शकतो. म्हणजे जर का युजरने काही नाही दिली तर मला डिफॉल्ट व्हॅल्यू काय पाहिजे. So for -d what you will write? Destination file name. Help will be what? Destination file name.
सो हा सगळा जो पार्ट आहे ना, यू कॅन राईट इट ॲज अ रिप्लेसमेंट ऑफ दिस. समझ रहे ना? हियर I will print source file name, destination file name, okay, but later what you have to do, this whole part should be replaced with this. Replaced किंवा नवीन फाइल लिहा आणि त्याच्यामध्ये ऍड करा. Once the arguments are added, right, the next step is very important. Next step is very important because that triggers the parsing. Args is equal to parser dot parse args. Args is equal to parser dot parse args. This method call will trigger internally, making the argument parser to read sys.argv, and whatever we did over here, right, it will do it internally. Args is equal to parser dot parse underscore args will result into parsing the arguments. Will result into parsing the arguments. म्हणजेच कुठले arguments? Command line arguments. Okay, so what we did here for parsing it, that will be done here internally. That will be done here internally, and then the question comes, what will be names of the parsed value? Parsed value जे आहेत, like हे मला कसं मिळेल ना, हायफन एस मी काय दिलं होतं, इनपुट डॉट टीएक्सटी, हायफन डी काय दिलं होतं, आउटपुट डॉट टीएक्सटी. द वे आय गॉट हियर, source file is equal to args of s index plus 1. So I got what name of the file. After this line, right, your args object, the return value contains variable with the short forms that you add. जसं आपण हायफन डी ऍड करणार ना, तसं हायफन एस पण ऍड केलंय ना. So just print args.s, print args.s आणि args.d. Print args.s and args.d. See, import argparse, पार्सरचा ऑब्जेक्ट बनवला, ऍड आर्ग्युमेंट्स केले, जे काही मला पार्स करायचं आहे, व्हॉट एव्हर आर्ग्युमेंट्स आय वॉन्ट टू पास, that are added to the list, okay, to parser. Then I call parser dot parse arg. So I say him that now I am done with adding the arguments, so parse it. So it will parse. Parsing will do what? Whatever is there in sys.argv, right, it will try to parse and extract these arguments minus s, minus d, whatever is there, right, and then after parsing that return value will be assigned to whom? args. समझ रहे? हम ये सब पार्सिंग किस लिए कर रहे हैं? हमें ये नाम चाहिए ना, सोर्स फाइल का नाम क्या है, आउटपुट फाइल का नाम क्या है, राइट? सो दैट वेरिएबल्स आर इंटरनली created with the name of the argument. If you give minus s, the variable name will be what? S. If you give hyphen d, the variable name will be what? Hyphen d, which will point to whom? ये d के बाद जो वैल्यू दिया है ना उसको, s के बाद जो वैल्यू दिया है उसको. So if I print args.s and args.d, what I am going to get? Source file name and destination file name. समजताय का? चला करून बघा. वरती
सांगतो. तू हेल्प मध्ये बघतेस ना? Metavar is just name of the variable. So if you read the description, right, the name to be used for the options argument with the help string. So तो जो example जे तू बघतीयस, right, if you see the example, in that they are trying to sum all the integers that are coming on command line. Metavar is equal to int and nr is equal to plus. So what they are doing is they are applying plus operation on all integers that are coming on command line. आता काहीच करायचं नाही आहे. Now you don't need to do anything like this. Why? Because sys.argv will be internally accessed by whom? Argument parser. आपल्याला ऍक्सेसच करायची नाही ती. समझ रहे क्या? झालं का? इथून रन करू नका. राइट द स्क्रिप्ट अँड रन इट.
Otherwise from here it will not work. Those who are doing it on prompt, please don't do it on prompt, it will not work. It has to be done through a script. For here, right, you will have to go and run from command prompt. So start one more command prompt. Okay, now you will give here what? Python.exe. Then your file is present where? So you are at c:/user/Akshay. Yeah. Then PyChar. Then right, and then you will give here -s source -d dest. So you printed it like this, right? args.s and args. That's why it printed like that. So the names are coming, see, source and destination. हाँ बराबर है ना, आ गया ना, ये क्या हेल्प दिखा रहा है ना। अरे तूने थोड़ी, ये स्ट्रिंग है, दिस इज योर हेल्प स्ट्रिंग, समझ रहे क्या? तो तुम जब हाइफन हाइफन हेल्प करोगे तो वो हेल्प दिखाएगा। जैसे मैं अगर ls-h करता हूँ, हाइफन हाइफन हेल्प करता हूँ, तो मुझे पूरी हेल्प दिखाता है, देख, समझ रहे ना? तो ये ऑप्शन में पढ़ के फिर मैं डिसाइड करता हूँ मुझे क्या करना है। तो इसको आप हेल्प दो के आपने जो हेल्प में डाला है वो दिखेगा, और आपको फिर यहाँ पे देना पड़ेगा ना -s सोर्स फाइल का नाम, जो कुछ भी है वो देना। आपको जो कॉपी करना है वो फाइल का नाम, और -d डेस्टिनेशन फाइल का नाम। अभी ये सोर्स और डेस्टिनेशन विल बी देयर नेम्स। दैट इज हेल्प स्ट्रिंग। हाँ, हेल्प स्ट्रिंग है, वो फाइल नहीं है। तो सर इसका सब स्ट्रिंग में लिखेंगे। हाँ, काय आलं? हाँ ठीक आहे ना, मग आता रन कर की। रन कुठनं करायचे? हे कमांड लाईन वरनं। आता हे जे दिलंस तू, हे काही द्यायची गरज नव्हती, ही स्ट्रिंग आहे फक्त, फाईलचं नाव नाही आहे हे काय आहे? स्ट्रिंग आहे। काय स्ट्रिंग आहे? डेस्टिनेशन फाइल नेम। सोर्स फाइल नेम, ठीक आहे, हे बरोबर केलं। त्याला फक्त रन कसं करशील? कमांड प्रॉम्प्ट वरनं। तर पायथन कुठे तुझं? c:/python27 python.exe स्पेस। हा प्रोग्राम कुठे तुझा? c:/user/dtpl proful/pycharm project/all programs/all programs मध्ये अजून काय? कॉपी नावाचा फोल्डर आहे का? आणि त्याच्यामध्ये copy1.py स्पेस -s सोर्स फाइल। ते ऍक्च्युअल फाईल असेल नंतर। आता ऍक्च्युअल फाईल द्यायची गरज आहे का? नाही, कारण आता आपल्याला फक्त कमांड लाईन आर्ग्युमेंट पार्स करून बघायचे। बेस्ट, हे बघ आली ना नाव, सोर्स फाईल आणि डेस्ट फाईल। तू इथे सॉरी
आलं का बघ. क्लिअर आहे. आता हे सगळं कुठे लिही, मेन मध्ये मूव्ह कर हे सगळं. ठीक आहे. आणि खाली ब्लॉक टाकून मेनला कॉल कर. केलं का? रन कर बघू. चल तिकडे अंडरस्कोर एस हायफन एस आहे ना ते, आणि त्या व्हॅल्यूज प्रिंट कर ना. इथे नाही रे, इथे इथे आतमध्ये माती होतीये. तू देणार पहिली पार्टी. येस, तू देणार पहिली पार्टी. मी तिथनं ओरडून सांगतोय की फाईलचं नाव argsparse.py देऊ नका. नहीं, हाँ ये लोकेशन दूसरा है. दुसरं आहे का? अरे 2.6.6 मध्ये नाहीये. प्रॉब्लेम तो आहे. 2.7 नाही तुझ्याकडे पायथन? 2.7 नाहीये तुझ्याकडे. 2.7 टाक ना. 2.6 आउटडेटेड आहे. तर जरा इकडे घेतलं त्यांनी, आयडल मध्ये होतं ते आरपार इम्पोर्ट वगैरे झालं सगळं तिथे घेतलं त्यांनी इम्पोर्टच्या वेळेस, आणि त्याच्यानंतर हेल्प ओपन केली तिथे. बर. पण इथे काय ते आपल्या पायचार्टमध्ये तो आरपार नाही सांगतो. याला एक तर तू इथनं रन नाही करायचं. रन करायला कमांड प्रॉम्प्टला जायला लागेल. तुझा प्रोग्राम कुठे आहे? हां, इथे ओपन पण केलं मी फोल्डर ते. हां, रिसोर्स नाही, दिसतं ना मला पायचाम प्रोजेक्ट. त्याच्यात नाही. हो, ओके, पायचार्टचं रिसर्च आहे. नो मॉड्यूल नेम्ड आरपार. स्पेलिंग बरोबर आहे. पायथन पायचामला का नाही सापडत आहे? आणि तू कुठे रन केल्यावर तुला म्हटलं? इथे पण तो नोंद घेतो, कारण इथे होणारच नाही ना. इथे होतं पण आरपार झालं, इम्पोर्ट झालं. हा पायथन 3.6.2 चा शेल आहे ना. हा कुठे आहे? याचा पाथ कुठे आहे पायथनचा? नाही लक्षात, मी असं हा पायथनचा पाथ वेगळा आहे. हे बघ, पाथ काय आपल्याला? राईट क्लिक आणि पेस्ट. झालं का? आर यू एबल टू डू इट? ती तुझी 3.x वाली आहे ना, तिचा प्रॉब्लेम आहे तो. तिच्याकडे नाहीये.
काय झालं? हायफन एस रे, अंडरस्कोर का करतोय? परत तेच हायफन एस झालं का? कॉपी करा की फाईल मग आता. हा, sh util use import, try, go to your Python prompt, do import sh util, see what methods are there and use it to copy. झालं ते रन. अक्का हुआ रन. हाँ बस गुड. Copy file object method we have, right? So that is the length also they mentioned. The length is the buffer size or something, or lines also. Yeah, it's buffer size. Buffer size. It's better to copy everything. So you can, so if you see, right, one is copy file object. If you don't specify, it will copy everything. If you don't specify any length, okay. But there is a directly copy file also. Copy file object will need two files open, both the files to be opened. Copy file will not take, if they are not opened, still it will copy. So it will internally open it and copy. कॉपी फाइल आहे ना, कॉपी फाइल आहे आणि कॉपी फाइल ऑब्जेक्ट आहे बघा. सी द डिफरन्स बिटवीन द टू. बोला. बरोबर ना, 5 पूर्ण द्या नाही तर. हाँ, आयदर पूर्ण 5 द्या नाही तर मग मेक श्योर दैट करंट डायरेक्टरी कंटेन्स द सोर्स फाइल. Destination file should get automatically created, right? Because you will open it in write mode. तुमचं झालं? हां,
तो झालं करे का? वाय नॉट? तुला काय नाही झालं पवन? का काय बाउन्सर याच्यात? सरक जरा. दी मोस्ट सिम्पलीएस्ट वन. See, okay, try to understand that this help is a help string, okay? Prompt कुठे तुझा? कमांड प्रॉम्प्ट हे बघ. जेव्हा तू ls हायफन हेल्प करतो की नाही, किंवा cp बघ आलं ना इथे ऑप्शन दे, हेल्प आली नाही, तो तसंच तुला हा का असा ओरडतो रे तुझं? लिनक्स वाला जरा सोपं दाखवतो, व्यवस्थित दाखवतो. एनिवे, सो द इम्पॉर्टंट पॉइंट इज व्हॉट? हा कॅपिटल एच म्हणतो मी पण नाही घेतो. लिनक्स वरती तो प्रॉपर असा हेल्प फॉर्मॅट दाखवतो. तर तू हे जे लिहिशील नाही ते, हां याने काय होईल माहिती का, तू इथे काय द्यायला पाहिजे होतंस, तर तुझी हेल्प स्ट्रिंग, व्हॉट डज दिस आर्ग्युमेंट मीन, सोर्स फाईल. युजरला कळलं पाहिजे ना की व्हॉट डज दिस आर्ग्युमेंट मीन, वाय शुड आय गिव्ह -s. सिमिलरली इथे प्रिंट कर, प्रिंट args.s. पार्स झालं ना. S will be the name of the variable that will get created because of this -s. तर रन करेल इथंच आहेस ना? सेव्ह केली मी. आलं ना? नेम ऑफ दी फाईल देशील तू इथे त्याच्याऐवजी. Similarly, you will accept one more argument -d, that will be destination file, and next step is then copy source file to destination file. समजलं का? आता झेपलं का? See, argparse is a module which parses the command line arguments. Okay, now command line arguments, you can give positional arguments, but there is no meaning in positional arguments, because if you change the position, you are not going to come to know that there is a change in the position. That's why we pass it what? By specifying that इसके बाद जो आ रहा है, that is that type of argument. So -s source file, -d destination file. हो sh-util.copy file बरोबर रन झाला ना. हां गुड. याच्यामध्ये ना आपल्याला समजा आता एक्झिस्ट फाईल एक्झिस्ट करते, पण आपल्याला दुसऱ्या नावाने टाकायची, आपण रॅन्डम कॅरेक्टर वगैरे काहीतरी करू शकतो ना. रॅन्डम नावाचं मॉड्यूल आहे. मॉड्यूल. हां, नाव दोज हू हॅव ऑलरेडी डन राईट, दे शुड add one more argument as number of lines to copy, one more argument to be added in the parser, okay, which will be what? An integer value, and what value it will be? Number of lines to copy. Only those many lines should be copied to the destination file. समजलं का? या प्रोग्रामला बदलू नका, याला सेव्ह ॲज करा आणि त्याच्यात चेंज करा. काय झालं? डेस्टिनेशन येणार कसं ना, परत लिहायला पाहिजे ना डेस्टिनेशनला ऍड आर्ग्युमेंट. नाही, जर फक्त प्रिंट आर्ग्स केला तर दाखवतो. प्रिंट आर्ग्स केल्यावर दाखवणारच आहे. ही तर चूक झाली ना. किती आर्ग्युमेंट आहेत? 2 आहेत ना. मग 2दा लिहायला पाहिजे का एकदा? काय करता रे तुम्ही?
ह्या आर्ग्सची गरजच नाही. हे जेव्हा आपण स्वतः पार्सिंग करत होतो तेव्हा लागत होतं, आता गरज नाही त्याची. ते काढलं तर ते वरचा print होतं. और मेन कहाँ पे खाली है? होने के बाद मेन बनाओगे क्या? काजल मल्टिपल क्लासेस असतील त्याच्यातले मेन मल्टिपल क्लासेसच्या ऐवजी मेन मेथड ज्या आहेत त्या बघ डायरेक्टली. हा आयदर सुरुवातीला असतील किंवा शेवटी असतील. सुरुवात आय थिंक प्रायोली क्लास पासून होत असेल. क्लास एरर नाही बघ ते सर्च कर. अरे बघ नाही ह्या ज्या मेथड आहेत ना त्या आहेत शेवटी जे आहेत ना त्या जावर बरोबर. अजून वर जा मूव मेक गेट अनपॅक याच्यावरती कॉपी असेल बघ. बघ कॉपी स्टॅट कॉपी मोड कॉपी फाईल. तुमची पहिली नाही झाली की अजून पूर्ण पण फाईल कॉपी करायची की नंतर दुसरी असाइनमेंट ना. हा मग तुझं काय झालं रे मित्रा? बोलव ना मला मग तर ओपन होत नाहीये म्हणून. हे बघ आता ठीक आहे ओके. आता टेस्टला कॉल कुठनं दिलास तू? ठीक आहे टेस्टला याची गरज आहे का? नाही. तुझ्या मेनला गरज होती टेस्टला गरज आहे का? आता कमांड प्रॉम्प्टनी रन कसं करायचं हा प्रश्न आहे. आता बघा तुम्ही शोधा. कमांड प्रॉम्प्ट पहिले सुरू करायचा c:/python/python.exe स्पेस c:/user/del/pycharm projects/learning/copy file1.py -s काही पण नाव दे. आता नंतर काय देशील? ऍक्च्युअल फाईलचं नाव देशील. मॉड्यूल ऑब्जेक्ट हॅज नो ॲट्रिब्यूट आर्ग्युमेंट पार्सर कारण पी छोटा केलाय तुम्ही. आर्ग्युमेंट पार्सरचा पी मोठा आहे. आले का? ठीक आहे. आता तू ऍक्च्युअल फाईलची नाव देशील. आता नेक्स्ट स्टेप काय? इम्पोर्ट sh-util. बरोबर ना? आणि मग sh-util डॉट कॉपी कॉपी फाईल काय देशील इथे? कॉपी फाईलला rx.s rx.d संपलं. फक्त काय द्यायचं? प्रॉपर नावं द्यायची. फाईलची नावं प्रॉपर द्यायची ना. ते काय आहेत का? फाईल आहे बघ. एक टेम्प नावाची फाईल आहे किंवा एक untitled.m नावाची फाईल आहे ना ती घेऊया. untitled.m आणि -d डेस्ट नाव देऊया. dest.m ठीक आहे. आणि आता आपण dir करूया परत. dest.m तयार झालेली पाहिजे. हे बघ झाली का? 172 बाईट्स ही किती आहे बघ. समजलं? याने काय झालं?
याने तुझी अख्खी फाईल कॉपी झाली. व्हॉट इज नेक्स्ट स्टेप? इथे तुला अजून एक ऍड आर्ग्युमेंट करायचंय. प्रायबली -n ऍड आर्ग्युमेंटला, राईट, टाईप इक्वल टू इंट, इंटिजर पाहा ना तुला, आणि हेल्प इक्वल टू काय देशील? नंबर ऑफ लाईन्स टू कॉपी. ही स्ट्रिंग आहे ना, बरोबर आहे. आता रन करूया. हा नाही, डोकं लावायचं. हो, ओपन करून करायला लागेल, बरोबर. ओपन करून लूप लावून तेवढ्या लाईन्स कॉपी करायच्या, बरोबर. हा, देर इज नो बिल्ट इन फंक्शन टू कॉपी स्पेसिफाईड नंबर ऑफ लाईन्स. हा, आपण ऍडिशनल आर्ग्युमेंट टाकलं तर अनरेकग्नाइज्ड आर्ग्युमेंट का होईल? अनरेकग्नाइज्ड आर्ग्युमेंट कुठला? नंबर ऑफ लाईन. आता इथे जस्ट एक ऍड केला इंटिजर. हा, अनरेकग्नाइज्ड आर्ग्युमेंट. सेव्ह कर. -nl दिलेस का? -nl दे मग, आणि तिकडे पण चेंज कर. जेव्हा मोर दॅन 1 कॅरेक्टर असतं ना, तेव्हा इट हॅज टू बी आय दिला होता त्याच्या आधी, त्याला -n दे फक्त. बरं, हा बोल रे. -n वापरून दिलं तर तेवढा नंबर ऑफ लाईन. एक मिनिट थांब, तुझी फाईल अपडेट झालेली नाहीये. युसेज मध्ये बघ ना तुझी. अरे तू जुनी फाईल वापरतोय आणि इकडं नवीन फाईल आहे. इथे आपण -n2 दिलं तर आत्ता तर सगळं कॉपी करतोय. आता आपल्याला डोकं लावायचंय, हे न वापरता काय करायचं? तेवढ्या नंबर ऑफ लाईन्स कॉपी करायच्या. पाहते इथे rx.n प्रिंट कर. क्लिअर आहे? समजलं ना? आता काय करायचं? लूप लावून पहिली फाईल ओपन करायची, तेवढ्या नंबर ऑफ लाईन्स त्यात टाकून द्यायच्या लूप मध्ये. हा, बस याच्यात हे सोपं एकदम. दुसरा प्रोग्राम करतो ना आता. हा, बरोबर. कॉपी फाईलनी डायरेक्टली तुझं दे दोन्ही rx.s, rx.d. झालं काम. हा, टाक ना पायथन 2.7. इंटरनेट आहे ना? हा, अरे जरा धीर धर, धीर. तो SHUTL मध्ये गेलाय आणि तिथनं तो ओरडतोय HDR. कॉपीला डिरेक्टरी लागते. तुम्ही चुकीचं दिलं ना. 2 मिनिट थांब, 2 मिनिट थांबती. अरे बाळा, दिलेच नाही तू. -s, -d काहीच देत नाहीये. कमांड लाईन आर्ग्युमेंट आहेत ना? नाही, मी सोर्स फाईल ह्याच्यात दिलेली होती ना. नाही ना, कमांड लाईन आर्ग्युमेंट आहे की नाही? कमांड लाईन आर्ग्युमेंट, यू हॅव टू पास इट फ्रॉम हिअर ओनली. आता त्या डिरेक्टरीत जा, तिथे ती फाईल आहे ती src file.txt आहे. नाही, आपण नवीन नाव दिलं ना आता, _t नावाने बनली बघ. हीच फाईल मी कॉपी केली _t नावाच्या फाईल मध्ये. कुठे तुझं? इथे नाही आहे तू, एकदम टेस्ट मध्ये ना. आली का? समजलं का?
हे द्यायचं गरजेचं आहे ना. कमांड लाईन जरा मला कळत नाही. अरे कमांड लाईन म्हणजे काय, लॉन्च होताना तू त्याला आर्ग्युमेंट देतो. हां. दोन इनपुट मेकॅनिझम असतात. एक म्हणजे काय, सुरू झाला नंतर मागतो हो. इनपुट वापरून. दुसरी मेकॅनिझम काय आहे, सुरू होतानाच सांगतो त्याला की तुला हे आर्ग्युमेंट आहे. सुरू होताना जे आर्ग्युमेंट देतो त्याला म्हणायचं कमांड लाईन. कारण तू ती कमांड रन करताना दिलेले आर्ग्युमेंट, कमांड लाईन वरती दिलेले आर्ग्युमेंट म्हणून त्याला काय म्हणतात, कमांड लाईन. ते मॉडिफाय करता नाही, प्रोग्रामच मॉडिफाय हा, ते मॉडिफाय नाही करताय. प्रोग्राममध्ये. हा, इनपुट वाले जे आहेत ते तू युजर कडनं घेत असतो ना, हे तू कमांड वरनं घेत असतो म्हणून त्याला कमांड लाईन म्हणायचं, बाकी काही नाही. कर आता नंबर ऑफ लाईन्स कॉपीचं कर. केव्हा रे, एरर आ रहा है सर वो हिंदी SHUtil dot copy file L1, L2. What is L1 and what is L2? दिखाओ जरा. ओपन किससे करने को बोला है आपको? अगर आपको ओपन करके करना है तो कॉपी फाइल को पीछे कॉल करो. पढ़ते नहीं हो क्या हेल्प? हाँ, काय झालं रे, झाली ना कॉपी फाईल? हे बघा आता तू काय केली, सोर्स फाईल आणि डेस्टिनेशन फाईल युजर कडनं येते ना, तू का हार्डकोड करतोय r.s, हे काय आहे, कोड काढतो मी, सोर्स फाईल आहे ना, आणि rx.d ही काय आहे, मग तू का हार्डकोड करतोय स्वतःहून, तुला वाटलं म्हणून. संपलं ना, समजतंय का? आता काय होईल, सोर्स डेस्टिनेशन मध्ये कॉपी होऊन जाईल. ती इथनं पास केली ना आपण कमांड लाईन वर रन करताना, हे बघ दिल तू -s-d. आता तो ओरडतोय नो सच फाईल और डिरेक्टरी, नाही का पडेल त्याला, सोर्स फाईल नावाची फाईल आहे का नाही. आता समजा आपण kc.py घेतला, ठीक आहे, बघ कॉपी केली त्याने. आता ह्या डिरेक्टरीमध्ये डेस्ट फाईल नावाची फाईल तयार झाली बघ, डेस्ट अंडरस्कोर फाईल नावाची फाईल असेल बघ, आणि ती आणि kc.py बघ सेम आहे, 14 बाईट्स आहेत बघ. समजलं का? नक्की करतोय की नाही अभ्यास? प्रोजेक्ट होता रिलीज चालू. बर, आणि स्क्रिप्ट वगैरे लिहून द्यायची ऑटोमेशन. बली जमतायत का ग? झालं, गुड. समजतंय ना? फक्त जरा हा प्रॅक्टिस नाही, त्यामुळे कॉन्फिडन्स कमी आहे. प्रॅक्टिस कर, ॲटलिस्ट 2 महिन्यापूर्वीपेक्षाची परिस्थिती बेटर आहे. हा, ती अजून बेटर होईल. जितकी प्रॅक्टिस करशील तेवढी बेटर होईल. काय रे, काय म्हणत होता? कॉपी फाईल ओबीजे, त्याला फाईल ओपन राहतात नाही, पण ही लेंथ काय असते, बाईट असते. बाय डिफॉल्ट बाईट. कॉपी फाईल ओबीजे वापरून नाही होणार. इफ यू आर डुईंग कॉपी फाईल ओबीजे तर त्याने नाही चालणार आहे, किंवा कॉपी फाईल ओबीजे तुम्हाला लूप मध्ये पाळवायला लागेल. पण आपण n आपण नंबर ऑफ लाईन घेतल्या, एक फंक्शन लिहिलं, त्याच्यातनं नंबर ऑफ बाईट जर का त्या लाईन्सच्या तू कॅल्क्युलेट केल्या, नाही नंबर ऑफ लाईनच मी कॉपी रीड करतोय, 2 लाईन पर्यंत रीड केल्या, त्या डायरेक्टली राईट कर ना मग फाईल मध्ये. मग त्याच्यात हे कॉपीचं काय होईल? कॉपी फाईल ऑब्जेक्ट सोडून दे ना, कशाला पाहिजे SHUtil केसमध्ये. माझं म्हणणं SHUtil का वापरताय ना, नंबर ऑफ लाईन्स कॉपी करायच्यात तर. SHUtil यू शुड यूज व्हेन यू वॉन्ट टू कॉपी एव्हरीथिंग. और तुला जर का SHUtilच वापरायचंय तर काय कर माहिती का, सोर्स फाईल मधल्या तेवढ्या लाईन्सचे नंबर ऑफ बाईट्स बाहेर काढ. किती नंबर ऑफ बाईट्स आहेत ते एक्सट्रॅक्ट कर, ती माहिती काढ, नंबर ऑफ बाईट्स कॉपी फाईल ओबीजेला पास कर. समजतंय का? So you will count on your own the number of bytes. समजतंय का हो नितीन?
कुठे पोचले? एकदम कोपऱ्यात बसले. लक्ष माझं लक्ष नाही लागलं तरी काय. ओपन करायची गरज नाही ना. कॉपी फाईल वापरते तर ओपन कशाला करतो? हा हा दुसऱ्यासाठी आता ओपन कर, -n ऍड कर. मेन कुठे आहे? खाऊन टाकला. समजतंय का? ऍड आर्ग्युमेंट करा आधी n साठी. फॉर नंबर ऑफ लाईन्स ऍड आर्ग्युमेंट. बरोबर आहे की स्पेस -n5. हो, कारण -n तुम्ही घेतलाच नाहीये. तुमच्या प्रोग्रामचं नाव काय? फाईल 2 आहे का फाईल 1 आहे? ओपन कर जरा फाईल 2. फाईल 2.py ओपन कर. हा मग इथंच दिसतंय ना, बघ तो दाखवते बघ. काय हो बोला. सी प्रोग्रामिंग बाय अजय मित्तल आहे की इथे. बघायचे का बुक? बघू का अजय मित्तलचं बुक? अजय मित्तलचं बुक आणलेत का? कशाला? 450 रुपयाला विकत मिळतं. 300 रुपये झेरॉक्स काढायला घालवायचे. आणि 150 रुपये वाडेश्वर. आता लाईन बाय लाईन रीड करा ना. काय करा? लूप लावा. कशावरती? फाईलच्या रीड लाईन वरती ना. फाईल वरती पाहा ना. इम्पोर्ट तुम्ही काय 3.x वर आहात का 2.x वर आहात? हा मग इम्पोर्ट आयो करा. हेल्प ऑन आयो डॉट फाईल आयो करा. मेले काय तू अरे कॉल कोण करणार ह्याला? कॉल नको करायला का? काय दारू घेऊन बसतो का मला तेच कळत नाही. काय असेल ते आता प्रिंट होते. 37 आहे ना फंक्शनचं नाव. फंक्शनचं नाव काय? फाईलचं नाव काय? क्रिएट आहे ना. हे येणारच होतं कारण 00 ने तू फंक्शनचं नाव सुरू नाही करू शकत. दे कॅनॉट स्टार्ट विथ इंटिजर. मग तिकडे पण बदलावं लागेल. हो, फाईलचं नाव कशाला बदलायची गरज आहे? आलं ना प्रिंट. पण ते आउटपुट मध्ये आता गेलंय का? कसं जाईल? कॉपी फाईल केलीच नाही तर कसं जाईल? 37 कुठे आहे? ओपन करा. झालं का? सी यू कॅन दी ऑप्शन इज ओनली वन. व्हॉट यू हॅव टू डू? इटरेट करा लाईन बाय लाईन आणि तेवढं लाईन कॉपी करा. वाईल n नॉट इक्वल टू 0 लाईन कॉपी रीड करायची, कॉपी करायची म्हणजे राईट करायची n मायनस मायनस. रन इट इन अ लूप and to make sure that you don't reach end of the file. If you reach end of the file fd dot write. दुसरी जी fd ओपन केलेली आहे ती राईट मोड मध्ये ओपन करा ना. fd2 is equal to open name of the file comma double quotes w, so that file will be opened in right mode. नंबर ऑफ लाईन्स लिमिट आहे ना आपण आता टाकणार.
10 लाईन आहेत, मी 2च टाक म्हटली तर तू किती टाकशील? 2च टाकशील ना. मग कुठे कॉपी झालं इथं? नाही नाही काय काय, हाच प्रोग्राम पूर्ण नाही, नंतर नंबर ऑफ लाईन्स बघा ना. काय म्हणतोय? डिवाइड कर जरा पॉइंटर. वाचलंस का अजय मित्तल मधनं? समजलं? तो पुढच्या वर्षी डेनिचरची वाचणार आहे. हा, आज 2 वाजेपर्यंत बसू आपण. 2-2:30 पर्यंत बसू. काय म्हणतो? झोप येते का? घे मग झोप काढून आत्ताच. काय झालं का? 2-2? हो ओके. इतकं सोपं आहे पवन, पण तुम्हाला लिहून द्यायला लावतंय. संपलं. दॅट्स इट. रन कर. सोर्स फाईल डेस्टिनेशन फाईल मध्ये कॉपी येईल. हा बोल ग. 1 मिनिट. हा हा 2 लाईन. हा हा, तू काहीतरी चुकवलं असेल ना, चल तिकडे. हेल्प ना, हेल्प डायरेक्टली तुम्ही एकतर ओपन फंक्शन वरती हेल्प बघू शकता, किंवा 2.7 वर असाल ना तर एक फाईल ओपन करायची आणि हेल्प एफडी करायची, किंवा एफ स्मॉल आहे, हेल्प एफ स्मॉल ILE. हा, तू काय केलं? while args.n fd1.write ch is equal to तिथेच तर राडा झाला ना. हे बघ, 2 लाईन दिल्या, समजा 4 दिला असेल तू इनपुट. fd.read लाईनला तू काय देतीये? args.n. तो किती कॉपी करणार? तो फक्त त्या लाईन वरचे तेवढे बाईट्स वाचतो. तुला फक्त रीड लाईन करायचे, रीड लाईन परत लूप मध्ये करायचे. समजलं का? किए क्या? नहीं, क्यों? लैपटॉप किधर है आज अपना? अच्छा, तो इधर एक्सटेंशन लगा के लगा सकते थे ना. चार्जर नहीं लेके आए. बोला काय झालं? अपेंड कशाला करतो? त्या 1 लाईन लिहिली त्याच्यात राईट केली, 1 लाईन लिहिली त्याच्यात राईट केली. अपेंड नको करू ना. राईट मध्ये ना कॉपी फाईल आहे, मला एक्झिस्टिंग कंटेंट नकोय, पण मला नवीन फाईल मधले म्हणजे जी सोर्स फाईल आहे त्यातले तेवढे लाईनच पाहिजेत ना. आपण मी आता 1 by 1 रीड करतोय ना, मग 1 by 1 रीड केल्यावर पुढच्या ओव्हर राईट होत जाईल ना ती. अरे का ओव्हरराईड होईल? राईट कर्सर पुढे नाही का जाणार? सिकिंग गाणं काय तुझं असं पहिले 10 सेकंद वाचतो मग परत मागे येतो का पुढचे 10 सेकंद वाचण्याच्या ऐवजी? मग ती डायग्राम का काढून दाखवली होती ऑफसेट वाली? बरोबर ना, ऑफसेट मूव्ह होईल की नाही? 10 बाईट्स लिहिले की ऑफसेट 10 वर गेला, मग परत राईट कॉल केला तर 10च्या पुढे लिहिणार ना तो. नाही असं कसं? आपल्याला काही पण वाटू शकतं. या not like this, it has to be given with hyphen s. Hold on. No, but it is telling it says he will have to change, but no, I think it should not be. Just a minute, hold on.
I will just check it. If you give hyphenate for him, it's not giving help, but it's just opening the file. Why? Huh? For us, it is clear. Any import model is needed? No. Nothing important is needed. Close it. Do hyphen help. Help. Yes, sir. HELP. Right? Start another prompt and from there do it. Just do it from there. Pardon? हाँ फाईलच्या फाईलच्या आतमध्ये तू जे काही कॉपी केलं ते दिसणार ना. हां फाईलची F small on 2.7 on 3.x import IO help on IO.file IO.
डन. फाईलचा फॉर्मॅट का तुला चेंज करायचं आहे? हा, डेस्टिनेशन मध्ये तू काही पण कर की. Dharma, just try to do that add argument, right? After that, add additional stuff after hyphen I or hyphen S, add hyphen input else, or just show you what you can add. Source file.